بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ صلح حدیبیہ ذی القعدہ 6 ہجری کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک مدنی جان نثار کی خبر وفات پہنچی۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ملول رنجیدہ ہو گئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ جنازے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان کی تدفین ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا منگا کر سوار ہوئے اور فرمایا، جنت میں چوہے کی کتنی شاخیں ہیں جو ابن دہدہ کے لیے لگائی گئی ہیں۔ یہ ابن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کے جنتی ہونے کی رسالہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو لداد دہدہ ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نہایت عظیم مرتب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ بلی کے خاندان اجلان یا حنیف سے تھا۔ ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نزول اجلال میں فرمایا تو خزاجن اور ان کے خلفاء میں جو لوگ بھی ابھی تک نعمت اسلام سے محروم تھے وہ بھی بڑی سرعت کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی زمانے میں شرف اسلام سے بہرہ ور ہو گئے۔ کسی روایت سے پتہ نہیں چلتا کہ غزوہ بدر سے پہلے مسلمان ہوئے یا بعد میں۔ بہرحال صورت غزوہ بدر کے شرکاء میں ان کا نام نہیں ہے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تو اس میں حضرت صاحب بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانبازانہ شرکت کی اور شجاعت کا حق ادا کر دیا۔ جس وقت ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا فسانہ پلٹ گیا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور پکار کر کہا، اے گروہ انصار، ادھر آؤ، میں ہوں ثابت بن دہدہ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے یہ تو اللہ زندہ ہے اور ہمیں موجود رہے گا، ہمیشہ موجود رہے گا۔ ہمارا فرض ہے کہ دین کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دینے والا ہے اور تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر چند انصاری جانباز ان کے گرد جمع ہو گئے اور سب نے مل کر مشرکین کے ریلے کو روکا۔ دوسری طرف سے ایک اور ریلا آیا جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، زرار بن خطاب اور عمر بن عاص جیسے قریش کے نامور جنگجو شامل تھے۔ ان لوگوں نے انصاری جنبازوں کو گھیر لیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی نے جم کر مقابلہ کیا۔ اسی اثناء میں خالد بن ولید نے بڑھ کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا اور وہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ لڑائی کے بعد زخمیوں اور شہداء کی تلاش کی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ شدید زخمی ہیں لیکن ان کی سانس چل رہی ہے۔ چنانچہ انہیں اکٹھا کر کر مدینہ منورہ لے گئے۔ علاج معالجہ سے زخم بظاہر مند مل ہو گیا اور کئی سال تک وہ اچھے بلے رہے، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ایک دن یہی زخم پھر بہو کر آیا اور اسی کے صدمے سے انہوں نے وفات پائی۔ وفات کے وقت کوئی اولاد زندہ نہیں تھی اور غالبانہ اہلیہ بھی وفات پا چکی تھیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ترکہ ان کے بانجے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن اخلاق میں اخلاص فی الدین، انفاذ فی سبیل اللہ، جوش ایمان اور جذبہ سب سے خوشرنگ پھول ہیں۔ اپنے انہی اوصاف کی بدولت انہوں نے بارگاہ رسالت میں درجہ محبوبیت حاصل کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیات نازل ہوئی، ترجمہ: کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے، سورہ الحدید آیت نمبر 11۔ تو حضرت
साबत बिन दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला हमसे कर्ज लेना चाहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। ए अबू दहदा, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा अपना दस्ते मुबारक मुझे दिखाइए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इनकी तरफ बढ़ाया तो उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का दस्ते मुबारक अपने हाथ में लेकर कहा, है अल्लाह के रसूल, मैं अपना बाग अल्लाह ताला को कर्ज देता हूँ। ये बाग जो हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे हक में सदका करके दिया, कोई मामूली बाग नहीं था, बल्कि इसमें खजूर के 600 दरख्त थे और इसी में इनका मकान था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात करके वो सीधे घर पहुँचे और अपनी अहलिया को पुकार कर कहा, दहदा की माँ, घर से निकलो, मैंने ये बाग अपने रब को कर्ज दे दिया है। इनकी अहलिया हज़रत उम्मे दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली, अबू दहदा, तुमने नफ़े का सौदा किया है। ये कहकर अपना सामान और बच्चे दहदा को लेकर बाग से बाहर निकल आई। इस रिवायत से ये भी मालूम होता है कि हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दहदा नामी एक लड़का था जो बाद में इनके सामने ही वफात पा गया। और एक रवायत में जब हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, ये वाक़या एक दूसरी सूरत में बयान किया गया है। वो कहते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने मकान की दीवार उठाना चाहता हूँ। बीच में फ़लाँ शख्स का खजूर का दरख्त है। अगर आप इस शख्स को इस बात पर आमादा कर लें तो क्या ये दरख्त मुझे दे देगा? तो मैं अपनी दीवार की टेक इससे लगाकर दीवार को बआसानी मुकम्मल कर सकता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से फरमाया, क्या तुम अपना वो दरख्त इसको दे दो, इसके औज़ अल्लाह तुम्हें जन्नत में खजूर का दरख्त अता फरमाएगा। प्यारे साथियों, इस आदमी ने दरख्त देने से उज़र किया। हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ तो वो इस शख्स के पास पहुँचे और उससे कहा, भाई तुम अपना खजूर का दरख्त मुझे दे दो और इसके औज़ मेरा खजूर का बाग ले लो। वो शख्स इस बात पर राज़ी हो गया। इसके बाद हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस शख्स से वो खजूर का दरख्त अपने बाग के अवज़ ख़रीद लिया है। ये मैं आपकी नज़र करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान की दीवार उठाने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकान की दीवार उठाने वाले ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुस्कुराए और कई बार फरमाया, अबू दहदा के लिए जन्नत में खजूर के कितने बड़े और बारीक गोशे हैं। इसके बाद हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी अहलिया के पास पहुँचे। उनसे कहा, ए उम्मे दहदा, इस बाग से निकल चल, मैंने इस बाग को जन्नत के लिए खजूर के अवज़ बेच दिया है। सादतमंदी बीवी ने कहा, यह तो बड़ा नफ़ामंद सौदा है। अल्लामा बिन असीर रहमतुल्लाह अलैह ने असदुल बगाबा में लिखा है कि जब सूरह हदीद की ऊपर बयान की गई आयत नाज़िल हुई तो हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे कर्ज अल्लाह क्या मांगता है? जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात में जवाब दिया तो उन्होंने अपना माल सदका कर दिया। इस रवायत में माल की तसरीह नहीं दी गई। हो सकता है कि हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाग के अलावा भी कोई माल सदका किया हो। अल्लाह ताला की इन पर हज़ार रहमतें नाज़िल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को भी क्लिक करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।